Assalamu alaikum. Welcome to UDBD Blog and Tips. I welcome you to my channel. I am Rejaul Abidin. Today I will brief about how to make Junta or address proof certificate in Portugal. I will use two languages, Bengali, Bangla and English. কিভাবে পর্তুগালের জুনতা এবং পর্তুগালে রেসিডেন্সের অ্যাড্রেস মানে ঠিকানা সার্টিফিকেট নিতে হয় পর্তুগালের জুনতা ফ্রাগাসিয়া অর্থাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস থেকে বা কাউন্সিলরের অফিস থেকে বা ইউনিয়ন পরিষদের অফিস থেকে হাউ টু টেক your junta certificate or address proof certificate or residence certificate from the councillor office of Portugal. In Portuguese language, that is called Junta Fragasia. I am here in the Google search, please notice, and I wrote how to make Junta in Portugal or how to make Junta address proof certificate, residence certificate in Portugal. Then you will notice below in the Google search bar, obtaining your certificate of residence in Portugal. Go to the Junta the Fragasia office, request a residence certificate. Then they will give you a form, a blank form, and submit requested documents, necessary documents, and the fees required. Fees normally vary from one Junta Fragasia to another. Like I got first one, 1.75 cents euro, 1.75 euro from Kaiser Sodre area and Lisbon. But later in the other Junta Fragasia, when I was resided in Benfica, আমি যখন বেনিফিকায় বসবাস করতাম তখন সেটি ছিল 10 euro. In Benfica it is cost about 10 euro and after 1 year it becomes 12 euro, round figure. So from one junta office to another junta office it may vary. It's depend on the their rules regulation. Then declare the owner his seniority of residence at the desired address. Check and sign the form. তারপর আপনাকে ভালো করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনার নাম, ডেট অফ বার্থ, ঠিকানা এগুলো দিয়ে নিফ নাম্বার অর্থাৎ ফাইন্যান্সের নাম্বারটা লাগবে। তারপর আপনার এই পাসপোর্টের দিবেন, টিক মার্ক করবেন, তারপর সাইন সিগনেচার করবেন, দস্তখত করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু সাইন দ্য ফর্ম। দেন ইট উইল টেক অ্যাবাউট 3 days. Then after 3 days you will go to the junta office and collect your junta certificate or address proof certificate. Okay, now I am showing you এখন আমি দেখাচ্ছি this is as for a junta office simple attestado de residencia by junta de fragasia. পর্তুগালের junta de fragasia সাধারণত এরকমই হয়, অফিসটি দেখতে এরকমই হয়। তারপর আমরা চলে যাচ্ছি exactly in brief. In short, here this what you will need. কি লাগবে আপনি দেখে নেন জুনতা অ্যাপ্লিকেশন করতে যায়। রিকোয়ারমেন্ট ফর্ম, একটি ফর্ম থাকবে, সেই ফর্ম। 2 witness whose ID address is registered in the Fragasia. 2 জন সাক্ষী লাগবে আপনার পর্তুগিজ সিটিজেন, যারা এই যে জুনতাতে আপনি করবেন সেই জুনতার আন্ডারে তারা বসবাস করতেছে, অলরেডি রেজিস্টার্ড রেসিডেন্ট হোল্ডার। তাদের সাক্ষী, তাদের এই যে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ডের লাগবে, নাম্বার লাগবে, তারা সাইন করবে ওই ডকুমেন্টে। তো এরকম 2 জন ব্যক্তির সিগনেচার লাগবে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন। ইফ ইউ আর নিউ টু পর্তুগাল দেন 2 witnesses and their details of the permanent residence ID and signature is required. Then citizen card copies from these 2 witnesses, ওটা তো বললাম। requirement form signed by your 2 witness. Your passport, আপনার পাসপোর্ট লাগবে, your original passport, your NIF, your finance number from Portugal. পর্তুগালের ফাইন্যান্স নাম্বার লাগবে, পাসপোর্ট লাগবে, 5 euros in cash. It may vary from one junta office to another, 5 euros, 10 euros, 8 euros, 12 euros, up to them. A proof of address, if possible, ideally your renting contract. প্রুফ অ্যাড্রেস করতে যেয়ে আপনি যেখানে বাসায় থেকেছেন সেটার আপনি যে পে করেছেন রেন্ট, সেটার অ্যাটলিস্ট একটা বা 2টা স্লিপ নিয়ে যাবেন আর রেন্ট কন্ট্রাক্ট নিয়ে যাবেন। এই হলো অবস্থা সংক্ষেপে। তারপর আপনি পে করবেন, তারপর তারা আপনাকে একটা রিসিপ্ট দেবে, মানি রিসিপ্ট। ইউ উইল গেট এ মানি রিসিপ্ট আর দ্য পেমেন্ট রিসিপ্ট, পেমেন্ট ফিস। দেন দে উইল সে কাম আফটার 3 days. তারপর আপনাকে বলবে 3 দিন পরে আপনি আসেন, তারপর কালেক্ট করেন এটি।
Home address registration in Portugal. Differently, I will elaborate here. Home address and certificate of residency regulation. এখানে কিভাবে আপনি সংক্ষেপে দেখে নেন. Once you make your finance number, NIF number, you need an official address which makes your official correspondence possible and is set your home address. It is called certificate of residency or Junta certificate. Also, there are few steps in obtaining your home address. Here step 1, এখানে দুটি ধাপ রয়েছে, আমি তিনটি ধাপ রয়েছে, আমি ধাপ 1 এবং 2 এবং 3 সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি. Step 1, ধাপ 1, please prepare your documents including your rental contract, passport, finance number, humble fees of around 10 euros, 5 euros, 10 euros, 12 euros, whatsoever it is. Step 2, 2 number ধাপ, please book an appointment formally during COVID situation in the Junta Freguesia. If there is no COVID or any other problems of health diseases, then it will goes normally. You can directly go to there and collect your form, Junta form, and you fill up as described earlier and submit them with fees, and you have to collect it within after next 3 days, 3 working days. Usually your appointment it is within 2 days. Once if in the office you need to tell them that you want to make the certificate of residency, you will be asked to present the above documents. I mean the said documents, your passport, your NIF number, and rental contract or rental receipt or utility bills. Your file is prepared and you are given a confirmation of residency certificate application and the date to pick up when your certificate of residency is ready, which is usually no more than 3 working days. Step 3, তৃতীয় ধাপ, প্লিজ ভিজিট দ্য জুন্তা ফ্রাগাজিয়া নিয়ারেস্ট জুন্তা ফ্রাগাজিয়ার অফিস. আপনার এলাকায় আপনি যে এলাকায় বসবাস করছেন সেখানের জুন্তা ফ্রাগাজিয়া অফিসে আপনি যাবেন. শো দ্য প্রুফ অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ রেসিডেন্সি সার্টিফিকেট. ইউ উইল বি গিভেন ইউর অ্যাড্রেস ইন হ্যান্ড, which is usually a blue paper with the personal information and an official stamp and signature by the Junta Freguesia. Your Junta certificate look like, I am showing you Junta Freguesia certificate look like this. Please look this Junta de Freguesia and above a monogram, then attestado, then it will be written in the similarly your name, your parents name, your date of birth maybe, and the other the address where you are residing. আপনি যে ঠিকানা বসবাস করছেন সেই ঠিকানাটা এখানে লেখা থাকবে, আপনার নাম, আপনার প্যারেন্টসের নাম থাকবে. এটা হচ্ছে স্যাম্পল. এটা হচ্ছে এই পুর্তু জুন্তা দা ফাইন্যান্সিয়াল অফিসের একটি স্যাম্পল জুন্তার. আর আমি একবার চলে যাচ্ছি, অর্থাৎ এই যে রেসিডেন্স সার্টিফিকেট, আবার একবার বলে দিচ্ছি নেসেসারি ডকুমেন্ট কী কী লাগবে. এটা হচ্ছে জুন্তা ফ্রাগাজিয়া পুর্তুর ওয়েবসাইট. আপনারা দেখে নেন jfparaN.THOS-PURTU.pt//pages/residence-permit. ওকে, আপনারা এখানে গেলে ডিটেল এভাবে দেখতে পারবেন. ইফ ইউ গো দেয়ার অ্যান্ড দিস লিঙ্ক, ইউজিং দিস লিঙ্ক, দেন ইউ উইল নোটিস ভ্যালু ইনফরমেশন ডিরেক্টলি ইউজিং ইউর ওয়েবসাইট. রেসিডেন্স সার্টিফিকেট নিতে রেসিডেন্স সার্টিফিকেট পিডিএফ ফরম্যাটে এই জায়গায় থাকবে, এই যে এখানে দেখতেছেন, ক্লিক করলে কি আসবে, ক্লিক করলে এক্স্যাক্ট রেসিডেন্স সার্টিফিকেট আমি আপনাকে যেটা দেখালাম কিছুক্ষণ আগে সেটা আসবে. আর এটা নিতে গেলে আপনাকে লাগবে, ইফ ইউ would like to take this certificate, your identity card, citizen card or identity card or residency card, NIF, tax number, and evidence of address, accommodation expenses, rent, bank loan, bill, water or electricity or gas, nursery or transport bill, passport with your residence visa of Portugal or foreign citizens without residence permit. এখানে তারপর বলে রাখি, যদি আপনার সেকেন্ড টাইম আর থার্ড টাইম যদি আপনি নিতে যান জুন্তা, আপনার অলরেডি জুন্তার একবার দুবার করেছেন সেখান থেকে, তাহলে দেন ইফ ইউ আর অলরেডি রেসিডেন্স টেম্পোরারি রেসিডেন্স হোল্ডার অফ পর্তুগাল or permanent residence holder of Portugal, then you do not need 2 witnesses. দুজন সাক্ষীর আপনার দরকার নেই যদি আপনি পার্মানেন্ট রেসিডেন্স হোল্ডার হয়ে থাকেন পর্তুগালের. শুধুমাত্র আপনি ফর্মের প্রথম অংশটার নাম ঠিকানা আপনি প্রুভ করবেন, আপনি সাইন দিবেন, সিগনেচার দিবেন, আর টাকা ফি পেমেন্ট করবেন, তাহলে আপনার হয়ে গেল. আচ্ছা, এখন আপনি একটা স্যাম্পল এই দিয়ে একটু আগে পর্তুর আপনার দিলাম, ওয়েবসাইট দেখালাম জুন্তা দা ফ্রেগেসিয়ার, সেটার এই যে একটা স্যাম্পল ফর্ম, ডান পাশের লোগো, তারপর হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট তো কী কী লাগবে এখানে বলা আছে. এক্সুমো সেনর প্রেসিডেন্টে দ্য জুন্তা দা ফ্রাগাজিয়া
দ্য পারানহোস, এখানে নোমে মানে নাম, ডেট অফ ডেট অফ দ্য নাসিমেন্টে মানে জন্ম তারিখ, আর তারপর এস্তাদা সিভিল যদি আপনি কাজাদো হন, বিবাহিত হন, তাহলে আপনি লিখবেন এস্তাদা সিভিলের জায়গায় লিখবেন কাজাদো, আর যদি আপনি আনমেরিড হন তাহলে সজিনো, এরকম। ডান পাশে NIF মিনস হচ্ছে আপনি পর্তুগাল থেকে ইয়োর ফিনান্সার নাম্বার, NIF নাম্বার। CCOর VIA সার্টিফিকেট আর পাসপোর্ট, আর título de residencia, আপনি যদি এই যে টেম্পোরারি রেসিডেন্স কার্ড হোল্ডার হয়ে থাকেন তাহলে এখানে টিক মার্ক দিবেন, আর আপনি যদি পাসপোর্ট দিয়ে করেন তাহলে এখানে দিবেন পাসপোর্ট দিবেন। পাসপোর্ট দিলে আপনার সব কিছু লাগবে, আর título de residencia করলে আপনার দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। তারপরে আপনি título রেসিডেন্সিয়ার অর্থাৎ রেসিডেন্সি কার্ডের নাম্বার আপনি এখানে প্রেস করবেন। ইউ হ্যাভ টু টাইপ ইউর রেসিডেন্সি নাম্বার হিয়ার আর পাসপোর্ট নাম্বার হিয়ার, অ্যান্ড ভ্যালিডিটি আতে মিনস ভ্যালিডিটি টিল দ্য লাস্ট ডেট অফ ইউর ভ্যালিডিটির শেষ তারিখটা এখানে আসবে, যেমন 1/1/2024 অ্যাজ ফর এক্সাম্পল। প্রফেশিয়াল মিনস ইউর প্রফেশন, ইউর এমপ্লয়মেন্ট, অর্থাৎ আপনার ডেজিগনেশন কী, আপনি কোন পোস্টে চাকরি করেন, এখানে এই পদটা লিখবেন। এখানে সে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি কোনো অফিসের হয়ে থাকেন, অ্যাম্বাসিডর দ্য সাপোর্ট হয়ে থাকেন ইংলিশ, তাহলে অর্থাৎ কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ হন, সেখানে লিখবেন পর্তুগিজ ভাষায়। ওকে, সো এখান থেকে আমরা এক নজরে দেখে নিই কী কী আর আছে। তারপরে এখানে আপনার যে এই জায়গাটার ডিস্ট্রিক্ট, মানে আপনি যদি আপনার বাড়ি যদি হবিগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট হয়ে থাকে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিস্ট্রিক্ট হয়ে থাকে, সেটা এখানে লিখবেন, ঠিক আছে। ফ্রেগেজিয়া কোন জনতা, যেমন 9 নং নোয়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, আপনি লিখবেন। তারপরে এই যে কনসেলো অর্থাৎ এখানে কাউন্টি, আপনি কোন সে ফর এক্সাম্পল আপনার উপজেলা মাধবপুর উপজেলা, বিশ্বনাথ উপজেলা, সিলেট গোলাপগঞ্জ উপজেলা আপনি লিখবেন। ফিলুদা, ফিলুদা অর্থাৎ আপনার বাবার নাম লিখবেন এখানে। প্রথমে আপনার বাবার পুরো নাম, আপনার মায়ের পুরো নাম এখানে মাই, উপরটা হচ্ছে পাই, নিচেরটা হচ্ছে মাই, উপরটা বাবা, নিচেরটা মায়ের নাম। আর এইখানে হচ্ছে রেসিডেন্সিয়া অর্থাৎ রেসিডেন্সের নাম মুরাদা, অর্থাৎ এখানে পুরো আপনার হোল্ডিং নাম্বারটা লিখবেন, আপনার বাসার ঠিকানা, যে নতুন ঠিকানার জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করছেন জুনতার, সেটা এখানে আপনি লিখে নেবেন পুরোটা। এখানে পোস্টাল কোড লিখতে ভুলবেন না। ফর এক্সাম্পল এখানে থাকে যেমন 1200-059, আর এখানে হচ্ছে লিসবন লিখলেন, পড়তে হলে পড়তে লিখবেন। এরপরে আপনি এই যে জায়গাটা আছে এখানে যে ডেটে আপনি সাবমিট করতেছেন সেই ডেটটা আপনি এখানে লিখবেন, যেমন আপনি 15 জুলাই 07-1507-2022 লিখবেন, সিগনেচার এখানে আপনি আপনার দস্তখত লিখবেন। আর ডিক্লারেশনও তো এখানে অটোমেটিক আসতেছে। আর এই যে এখানে দুইজন উইটনেস পর্তুগিজ নাগরিকের ডিটেল লাগবে, যদি আপনি এখানে পর্তুগালের আপনার রেসিডেন্সি কার্ড না থাকে তাহলে। এইবার আমরা এক নজরে দেখে নিই আরেকটা ফর্ম। এই যে দেখুন, এটা হচ্ছে আমি বর্তমানে যে এলাকায় থাকি কেলের বিলাস, সেই কেলের বিলাসের একটি জুনতা ফর্ম। এটা হচ্ছে প্রথম, এই যে সিম ওপরে এই যে নাম, এখানে নাম, জন্ম তারিখ, আপনি কি বিবাহিত, আপনার নেফ নাম্বার, তারপরে আপনি কোন অঞ্চলের, আপনার স্থায়ী ঠিকানা কোথায়, উপজেলা কোথায়, আপনার এই জেলা কোথায়, আপনার ন্যাশনালিটি, আপনি যে বাংলাদেশি হয়ে থাকেন, ইফ ইউ আর বাংলাদেশি, ইফ ইউ আর ইন্ডিয়ান, ইফ ইউ আর পাকিস্তানি, ইউ হ্যাভ টু রাইট হিয়ার detail. Okay, then your current address, I mean the address for which you are applying junta, যে অ্যাড্রেস আপনি বসবাস করতেছেন সেটার জুনতার ঠিকানার পুরো ডিটেলটা এখানে, ডিটেল অ্যাড্রেসটা লিখবেন এখানে। Then the next the final one is the back page of the form, অর্থাৎ এই ফর্মটার দুটো ফ্রন্ট সাইড অ্যান্ড ব্যাক সাইড, দিস ইজ দ্য ব্যাক সাইড, টেস্টিমোনিয়াস, অর্থাৎ এখানে দুজন ব্যক্তির সত্যায়ন লাগবে আর কি, পর্তুগিজ নাগরিক, যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন পর্তুগালে। আর যদি পর্তুগালে পুরনো হয়ে থাকেন তাহলে আপনার এই দুটোর প্রয়োজন নেই। তারা ওই সেম জুনতা যদি আপনি থাকেন, দ্বিতীয় জুনতা বা তৃতীয় জুনতা নেন, অলরেডি আপনার রেসিডেন্ট কার্ড হয়ে থাকে, তাহলে এই অংশ পূরণের প্রয়োজন নেই। আর যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন ভাই বা বোন, আপনার লাগবে। Thank you for watching this video. Hope this will helps you how to prepare your junta, how to submit or fill up with the form of junta for your ones. And stay tuned and subscribe this channel if you are new here. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.